वंदे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथजामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वपुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूलनक्षत्रमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे विलास्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं शरीरं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपणतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्चवधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదరాజతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి. వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వేదాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయితి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. వామాంకస్థిత జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే. ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం. ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైణం జహి రావణిం. సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ. ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులారా, సమగ్ర వాల్మీకి శ్రీరామాయణాన్ని ప్రతి శ్లోకార్థ ప్రవచనంగా చెప్పుకోవాలనే సంకల్పాన్ని కలిగించిన సంవత్సరం విళంబినామ సంవత్సరం. విళంబినామ సంవత్సరం త్రేతాయుగంలో రామచంద్ర ప్రభువు దివ్యావతారాన్ని పొందిన సంవత్సరంగా పెద్దలంతా దాన్ని నిర్ధారించారు, వాల్మీకి రామాయణంలో ఉండేటువంటి అంశములను బట్టి. ఆ రకంగా ఆ సంవత్సరం అంతా రామాయణ కథాకాలక్షేపంతో గడుపుదామని ప్రారంభించినటువంటి భద్రాద్రి శ్రీరామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఈనాటికి రామానుగ్రహం చేత అరణ్యకాండ చిట్ట చివరి ఘట్టముల దాకా రాగలిగాం. ఇంకొక 4 సర్గలలో, ఈనాటి ఈ సర్గ కాకుండా ఒక 4 సర్గలలో మనకి ఈ అరణ్యకాండ ముగుస్తుంది. అరణ్యకాండ మోక్షప్రధానమైన కాండగానే పెద్దలంతా కూడా వ్యాఖ్యానించారు. దానికి తగినట్లుగా శరభంగ మహాముని యొక్క మోక్షం కానీ, జటాయు యొక్క మోక్షం కానీ, ఇప్పుడు కబంధునికి ఇచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి బహుమతి వంటి రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కానీ, తర్వాత జరగబోయే శబరి యొక్క మోక్షం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైన ఘట్టములుగా ఈ అరణ్యకాండలో ఉంటాయి. అరణ్యం అంటేనే యజ్ఞము అని చెప్పారు. అరణిభవం అరణ్యమని, యజ్ఞము వంటి కాండగానే భావిస్తారు. అందుకనే ఈ కాండలో ఉండేటువంటి రామచంద్ర మూర్తి యొక్క వైభవాన్ని భర్గ అనేటువంటి గాయత్రీ మంత్రంలో ఉండేటువంటి ఆ పదము ఈ అరణ్యకాండలో ఉండే రామచంద్రమూర్తిని కీర్తిస్తోంది అని కూడా పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. అలాంటి అరణ్యకాండలో 72వ సర్గని ప్రారంభం చేస్తున్నాం మనం. కబంధుడు అనేటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తిని లక్ష్మణస్వామిని బంధించాడు. ఆ బంధీకానాలో ఉన్నట్టుగా వారి చేతుల్లో చిక్కుబడినటువంటి వీరిద్దరూ కూడా చక్కటి ఉపాయాన్ని పన్ని లక్ష్మణస్వామి యొక్క నేర్పుతనం చేత ఇద్దరూ బయటపడ్డారు. ఈ 2 చేతుల్ని తెగ నరికిన తర్వాత వాడు చెప్పాడు, రామలక్ష్మణులు వీరు కదా, మీ వల్లే నాకు శాప విమోచనం ఉన్నది, నన్ను పెద్ద అవటము ఎందు, అవటం అంటే పెద్ద శ్వభ్రము లేక గుంటలో పడేసి నన్ను కాలిస్తే తప్ప నాకు పూర్వజన్మ యొక్క సంస్కారం రాదు, కాబట్టి నాకు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం రాదు, కాబట్టి ఆ విధంగా చేయవలసినది వేడుకుంటే, ఆ వేడుకున్న తర్వాత రామచంద్ర ప్రభువు వాడి మీద అనుగ్రహంతో ఆ పని చేస్తున్నాడు. ఈ సర్గలో అథ 27వ సర్గ. ఏవముక్తౌ తౌ వీరౌ కబంధేన నరేశ్వరౌ గిరిప్రదరమాసాధ్య పావకం విససర్జతు. ఏవముక్తౌ, కబంధుడు పలికేడలాగా కబంధుని చేత పలకబడినటువంటి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా వీరులు కాబట్టే ఇంత గొప్ప రాక్షసుని కూడా ఎదుర్కోగలిగారు. కబంధేన నరేశ్వరౌ, కబంధుని ద్వారా వారిద్దరూ కూడా గిరి ప్రదరం ఆసాధ్య, మెల్లగా వాడిని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడే ఒక పెద్ద కొండ ఉంటే
ఆ కొండకి మధ్యలో లోతైన భాగం ఉంటుంది. మళ్ళీ గుంత తవ్వాలంటే చాలాసేపు పడుతుంది. విరాధుల సమయంలో అయితే బాబా లక్ష్మణస్వామి ఓపిగ్గా నేర్పుగా గుంట తవ్వాడు. మళ్ళీ ఎక్కడ గుంట తవ్వుతారు, చాలా కష్టం కదా. మెల్లగా ఈడ్చుకు వెళ్ళారు. కొండల మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్లో పడేశారు. గిరిప్రదరం అంటారు సంస్కృతంలో. ప్రదరం అంటే కొండకి మధ్యలో ఉండే లోతైన భాగము అని అర్థం. గిరిప్రదరం కొండ లోతు భాగం, కొండల మధ్య గల లోతు భాగం, అందులో పడేశారు. ఆసాద్య పావకం విసర్జతు. అప్పటిదాకా ఏనుగులు పడవేసినటువంటి కట్టె పుల్లన్నీ ఏరారు కదా, అవి ఏరి పట్టుకొచ్చి ఆ గుంటలోనే పడేసి నిప్పు పెట్టడం ప్రారంభించారు. నిప్పు పెట్టారు. లక్ష్మణస్వామి మహోల్కాభి జ్వలితాభి సమంతత చితామాదీపయామాస సా ప్రజ్వాల సర్వతః. పెద్ద పెద్ద అగ్నిజ్వాలలతో అద్భుతంగా మండుతోంది, ఆ చితి మండుతోంది. అలాగా ఆ నిప్పు సర్వత్రా వ్యాపించింది. తచ్చరీరం కబంధస్య ఘృతపిండోపమం మహతు మేధసా పచ్యమానస్య మందం దహతి పావకః. ఒక నేతి ముద్దలా కాలుతోంది అని అంటారు కబంధుని యొక్క శరీరాన్ని. నిజానికి వాడి శరీరం అంత పవిత్రమైందేం కాదు. వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికే ఒక సింహాన్ని, ఒక ఏనుగుని, ఒక భల్లూకాన్ని వాడు హాయిగా సాపాటు చేస్తున్నారు. అలాంటి స్థితిలో వాడి యొక్క శరీరం అంత పవిత్రంగా ఉండేదేం కాదు. కానీ వీరిద్దరి యొక్క సంపర్కం వల్ల, రామచంద్ర ప్రభు చేతిలో మరణించడం వల్ల ప్రాణం పోయింది. మరణించడం వల్ల లక్ష్మణస్వామి ముందే చెప్పాడు, యథా యజ్ఞే అని చెప్పాడు కదా. యజ్ఞము యందు ఏ విధంగా అయితే పశువుని బలిచ్చినప్పుడు దోషం రాదో, అది పెద్దగా ఇబ్బంది కలగదు అని చెప్పాడు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అది యజ్ఞ సమానం అవుతోందని చెప్పడానికి వాల్మీకి ఘృతపిండోపమంగా అందులో వాడి యొక్క కొవ్వు కారుతూ ఉంటే, మేధస్సు అంటే లోపల ఉండే పసుపచ్చని కొవ్వు పదార్థం అని పేరు. అది కారుతుంటే వప కాలినట్లుగా ఉంది. యజ్ఞంలో ఆ మేక యొక్క వపను వేసినప్పుడు అది మండినట్లుగా మండుతుంది. అంటే ఒక యజ్ఞముగానే సాగి రాముని చేతిలో వీడికి ఒక అద్భుతమైన మోక్షాన్ని పొందే అవకాశం లభించింది. అలా మందం దహతి పావకః. ఒక్కసారి వెలిగినవి వాడి శరీరం అంటుకోగానే అగ్నిహోత్రుడు చల్లబడి తక్కువగా మండుతున్నాడు. అంటే అది కాలడానికి వీలుగా ఆ దహతి మందం దహతి పావక అంటే దీన్ని స్వభావోక్తి అని అంటారు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పే ప్రయత్నం. అద్భుతమైనటువంటి ఏదో జ్వాలలతో మండిపోయింది అంటే రావడం లేదు. శరీరం వండుకున్నప్పుడు అగ్నిహోత్రం తగ్గుతుంది, అంత బాగా మండదు. తగ్గి కొద్దిగా మండుతుంది. అది కూడా వాల్మీకి మందం దహతి పావకః కనిపిస్తోంది ఆయనకి, కాబట్టి అలా చెప్పాడు. స విధూయ చితామాషు విధూమోగ్నిరివోత్థితః రజే వాససి బిభ్రతు మాలాం దివ్యాం మహాబలః. అలా చితి మండుతూనే ఉంది. చితిలో నుంచి విధూమః అగ్నిరివో ఒక పొగ లేచినట్టు ఒక తేజస్సు లేచింది. పొగ అయితే లేస్తుందో ఆ పొగే ఒక మనిషాకారంలో ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఈనాడు మనకు గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తే ఎంత అందంగా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుందో అలా పొగ ఒక మనిషి ఆకారంలో లేచింది. ఒక తేజోరూపంగా లేచింది. ఎలా ఉన్నాడైనా అరజే వాససి బిభ్రతు. ఏమాత్రము రజస్సు అంటని గొప్ప నిర్మలములైన వస్త్రములు ధరించి ఉన్నాడు. అరజే రెండు బట్టలు, కట్టుకున్న బట్ట ఒకటి, ఉత్తరీయం ఒకటి. ఇది పద్ధతి మాట. అలా రెండు బట్టలు కట్టుకుని ఆ రెండు బట్టలు వాససి బిభ్రతు మాలాం దివ్యాం మహాబల అద్భుతమైన దివ్యమైన మాల ధరించి పైకి లేచాడు. తతః చితాయా వేగేన భాస్వరో విమలాంబర ఉత్పపాతాసు సంహృష్ట సర్వప్రత్యంగభూషణ. ఆ చితి నుండి పైకి లేచాడు. భాస్వర చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాడు. విమలాంబర అతని బట్టలు చాలా పవిత్రములై ప్రకాశిస్తున్నాయి. అలాంటి వాడు ఉత్పపాత ఆశు సంహృష్ట చాలా ఆనందంగా పైకి లేచాడు. సర్వప్రత్యంగభూషణ ప్రతి శరీరంలో ప్రతి అంగమునకు చాలా అద్భుతమైన అలంకారములన్నీ ఉన్నాయి. ఇంతకు మునుపు అంటే స్థూలశిరుడనే మహర్షి తనని శపించక మునుపు ఎంత అందమైనటువంటి సోమస్య సూర్యస్య ఇంద్రస్య చ అని చెప్పాడు కదా వాల్మీకి. ఈ ముగ్గురి తేజస్సుతో ఎంత బాగుంటాడో అంత బాగుండే మూర్తిగానే తన పూర్వరూపాన్ని ధరించి లేచాడు. మహాబల విమానే భాస్వరే తిష్టన్ హంసయుక్తే యశస్కరే ప్రభయా మహాతేజా దిశో దశ విరాజయన్. విమానే భాస్వరే తిష్టన్
మంచి ప్రకాశవంతమైన విమానం ఒకటి వచ్చింది అతని కోసం అని. హంసలు పూల్చి ఉన్నాయి. హంసలు పూనిన ఆ రథమును ఎక్కాడు. ఎక్కి ప్రభయాచ మహాతేజా, గొప్ప తేజోమూర్తిగా దిశో దశ విరాజయన్, 10 దిక్కులు అతని కాంతితో నిండిపోయింది. పైకి కిందకి ప్రక్కలకి అన్ని వైపులు అతని కాంతి కనిపిస్తుంది. అలాంటి అతను అంతరిక్షగత సోంతరిక్షగతో రామం. రాముడితో మాట్లాడుతాడు. కబంధో వాక్యమబ్రవీత్. కబంధుడు అంటున్నాడు, శృణు రాఘవతత్వేన, రామ జాగ్రత్తగా విని, యథా సీతామవాప్స్యసి, నీవు సీతను ఏ విధంగా పొందుతావో నీకు నేను చెప్తాను. రామ షడ్యుక్తయో లోకే యాభిస్సర్వం విమృశ్యతే, పరిమృష్టో దశాంతేన దశాభాగేన సేవ్యతే. రామ, ఎప్పుడైనా ఒక ఆపద కలిగినప్పుడు రాజులకి ఒక 6 రకాల ఉపాయాలు ఉంటాయి. 6 రకాల ఉపాయములతో రాజు ఆ గండం నుండి గట్టెక్కుతూ ఉంటాడు. అలా దాన్ని షడ్యుక్తులు అని అంటారు. అలాంటి షడ్యుక్తులతో ఎప్పుడు రాముడు ఒక రాజు ఆ 6 యుక్తులను ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాడంటే, తెలియని తనకి సంబంధం లేని ఒక ఆపదలో చిక్కుకున్నప్పుడు, లేదా తనను నిర్వర్తించలేని దాటలేని ఒక ఆపద కలిగినప్పుడు ఈయన 6 యుక్తులలో ఏదో ఒక యుక్తిని పన్ని వాడు రాజ్యాన్ని కాపాడుకుంటాడు. ఆ యుక్తులు ఎలా ఉంటాయో చెప్తారు. దశాభాగేన సేవ్యతే. నీవు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు దశాభాగంలో ఉన్నావు. అంటే దుర్దశలు పొంది ఉన్నాయి. దశ అభాగ, సరి అయిన దశ కాదు నీది. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నావు, రాజ్యాన్ని కోల్పోయావు, నీ వెంట ఎవరూ లేరు, లక్ష్మణస్వామి తప్ప. అంతేనా? భార్య నష్టమైంది, పెను ఆపద కలిగింది. ఆ భార్య ఎక్కడో తప్పిపోతే వెతుక్కోవచ్చు. రాక్షసుడు ఎత్తుకు వెళ్ళాడు. వాడా సామాన్యుడు కాడు, పెద్ద రాజు. ఏదో ఒక రాక్షసుడిని చంపచ్చు వెళ్ళి. వాడు రాజు. ఆ రాజుకు సైన్యం ఉంటుంది, పెద్ద రాజ్యం ఉంటుంది, పెద్ద కోట ఉంటుంది. అదో పెద్ద యుద్ధం చేయాలి. రాజుతో యుద్ధం చేయాలంటే వీడు రాజు కావాలి, వీడికి సైన్యం ఉండాలి. చతురంగ బలం లేకుండా నీవు ఆ రాజుతో యుద్ధం చేయలేవు కదా. కానీ అలాంటి ఒక పెద్ద రాజుతో, దేవతలను కూడా జయించినటువంటి రాక్షస రూపుడైన తమోగుణ ప్రధానుడైన రావణాసుడనేటువంటి రాజుతో యుద్ధం చెయ్యాలంటే సరి అయినటువంటి బలం నీ దగ్గర లేదు అంటాడు. అని దశాభాగేన సే, నీవు అలా ఉన్నావు. కాబట్టి ఇప్పుడు 6 యుక్తులు నీవు ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. 6 యుక్తులేవి? సంధిర్నా విగ్రహో వాసః, సంధిర్నా విగ్రహో వాసః, ఆసనః ద్వైధః, ద్వైధం సమాశ్రయః. ఇవి వరుసగా ఒక 6 గుణ. సంధి అంటారు, విగ్రహము అని అంటారు, తర్వాత ఆసనం అని అంటారు, తర్వాత ద్వైధం అని అంటారు, తర్వాత సమాశ్రయము అంటారు, ఆశ్రయము అంటారు. ఇలా ఇంకొకటి సంధిర్నా విగ్రహో అని ఒక 6 యుక్తులు ఉంటాయి. ఈ 6 యుక్తులు పనవలసి ఉంటుంది. సంధి అంటే శత్రువుతో వాడు బలవంతుడైతే గనక వాడితో యుద్ధం అక్కర్లేదని, అయ్యా నేను యుద్ధం చేయలేను, నీవు నేను స్నేహాన్ని పొందుదామని స్నేహహస్తాన్ని చాటడాన్ని సంధి చేసుకోవడం అని అంటే. రెండవది విగ్రహ, లేదు నువ్వే నేనే నీతో ఎప్పటికైనా యుద్ధం చేస్తాను, నేను జయిస్తానని విగ్రహాన్ని పొంది ఉంటాడు. మూడవది యానం. మూడవది యానం. సంధిర్నా విగ్రహో యానం ఆసనం ద్వైధం సమాశ్రయం. యానం అంటే యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళడం, వెళ్ళి జయించుకురావడం. జయించలేడా? యానం అంటే యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళి యుద్ధం చేసేటట్టుగా వీడు సర్వసన్నద్ధుడు కావాలి. ఒకవేళ ఒక యుద్ధంలో వీడే ఓడిపోవలసి వస్తే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాకుండా అక్కడే ఉండి అదను చూచి మళ్ళీ వాడి మీద యుద్ధం ప్రకటించడానికి వీలుగా కూడా ఏదైనా ఒక ప్రయత్నంలో ఉండడం. అక్కడే ఉండడం అంటే అక్కడ సమీపంలో ఉండేదో ఒక రాజుని పెట్టుకుని ఆ రాజు యొక్క స్నేహం చేసుకుని వాడితో యుద్ధం చేసే ప్రయత్నం, ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేయండి. ఇది ఆసనం దగ్గరికి వస్తుంది. తర్వాత ద్వైధం. ద్వైధం అంటే వాడు ఉంటాడు, ఆ రాజు ఇంకొక రాజు, పక్కపక్క రాజ్యాలు ఉంటాయి. ఈ రాజు మీద దండెత్తాలంటే ఈ రాజు వీడికి శత్రువే అయినప్పటికీ కూడా ఆ రాజుతో యుద్ధం చేయకుండా, సంధి చేయకుండా వీడితో నేను నీకు లొంగిపోతాను, నువ్వు నేను మంచి మిత్రులుగా ఉందాం అని వీడితో సంధి పలుకుతాను. సంధి పొసగదని తెలుసు, కానీ సంధి చేస్తున్నట్టుగా వీళ్ళకి మాటలు అవుతుంటే ఆ రాజు అనుకుంటాడు, అమ్మా వీడిద్దరు కలిశారా,
వాడికి ఒక సూచన ఇవ్వడం మాత్రమే, ఓహో వీళ్ళిద్దరూ కలిసిపోతున్నారన్నమాట అని చెప్పడం కోసమే తప్ప వాడు వీడు కలవడం. అయినా కూడా ఒక రకమైన తమాషా చేయడం అన్నమాట. మరి ఈ మధ్యకాలంలో మోడీ గారు అదే పని చేశారు కదా, చైనాతో పాకిస్తాన్ చైనా విషయంలో చైనాతో బాగా కలుస్తున్నట్టుగా సంకేతాలు ఇచ్చేటప్పటికీ పాకిస్తాన్ వాడు కాస్త భయపడేటువంటి సందర్భం ఏర్పడింది. ఇప్పటి రాజనీతిలో కూడా మనం గమనించాం. అలాగా ద్వైధాన్ని ప్రకటించాం. ద్వైధం చేయడం, ద్వైధం అంటే ద్విధాత్వం అంటారు. అతన్ని రెండుగా చేసే పని, తన మిత్రుడి నుండి తన దూరం చేయడం, ఆ మిత్రుడికి ఏవో తప్పులు చెప్పడం, ఏదో చాడీలు చెప్పడం, ఏదో రకంగా అతనికి శత్రుత్వాన్ని కలిగించుట, లేదా శత్రుత్వం లేకపోయినా సంధి లేకపోయినా వీడి దేనికి వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడి వస్తూ ఉండుట. ఏం చేయగల వెళ్ళి మాట్లాడి వస్తూ ఉంటే చాలు. తమాషాగా చెప్తారు, చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రంలో ఒక అందమైన మాట చెప్తాడు. మనం బలహీనులమై ఉండి రాజ్యంలో చాలా పనులు చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఉపాయాన్ని పొందుతారు. కొంతమంది ఆ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాజుగారి దగ్గరికి పెడతారు, చాలా దీనావస్థలో పెడతారు. ఏం కావాలిరా నీకు? ఏమక్కర్లేదండి, మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చాను అంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అయితే రాజుగారు పంపించేవాడు. మళ్ళీ 2 రోజులు మళ్ళీ పెడతాడు, మళ్ళీ ఇదే మాట. అలా కొద్ది రోజులు వెళ్ళిన తర్వాత రాజుగారికి వాడి మీద చిన్న ప్రత్యేకమైన అభిమానం కలుగుతుంది. నీకేం కావాలో అడగరా, ఏం కావాలని ఇస్తాను అంటాడు. వాడంటాడు, ఏదన్నా అడిగితే కనుక వాడు తెలివి తక్కువ వాడు ఉంటాడు, అడగడు. ఏం లేదండి, రోజు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక్క 10 నిమిషాలు కూర్చుని మీతో మాట్లాడి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాం, అంతే, ఇంకేం చేయగల. అప్పుడు మాత్రం కూర్చుని ఏకాంతం కావాలి. ఓహో అలాగా 10 నిమిషాలు కేటాయించినంతసేపు అలాగే వీడి రోజు 10 నిమిషాలు వెళ్ళి కూర్చుని రావడం, అది పక్కవాడు చూస్తారు. ఏకాంతంగా వీడితో కూర్చుంటున్నారు రాజుగారు, వాడు సామాన్యుడు కాడు అనుకోండి. వీడు బయటకు వచ్చి నీకు ఈ పని కావాలా, నేను చేసి పెడతా, ఇంత అండం. అలాగా ప్రజల నుంచి వాడు తమాషాగా వాడు ధనాన్ని సేకరిస్తూ రాజుగారికి తనకి చాలా పెద్ద స్నేహం ఉన్నట్టుగా నటిస్తూ ఏమీ లేకుండా వాడు కోటీశ్వరుడు అయిపోతూ ఉంటాడు. అలాంటి వాడు కూడా ఉంటారని చాణక్యుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు. ఇప్పటికీ నడుస్తుంది కదా సార్. అలాగా ఈ ద్వైధం అంటే ఇలా కలిగించడం, వాడికి భయం కలిగించడం. రాజుకి అమ్మా వీడు రోజు వెళుతున్నాడు, వాడితో మాట్లాడుస్తున్నాడు, ఏదో కుట్ర పన్నుతున్నారు అనే భావాన్ని వాడికి కలిగించేటట్టుగా ఉండదు. లేక సమాశ్రయ అని చివరిది. ఆశ్రయం అంటే గ్రాహం లేదని ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే రాజులు వాడెవడు, నాకు శత్రువుగా ఉండేటువంటి ఈ రాజుకు శత్రువులు ఎవరు అన్ని లిస్ట్ అంతా సేకరించి వాళ్ళందరితో స్నేహాన్ని ప్రకటించి వాళ్ళందరినీ కలుపుకుని వీడి మీద యుద్ధంకి రావడం. ఇలాగ ఒక 6 రకాల ఉపాయాలు ఉంటాయి కదా. ఈ 6 రకాల ఉపాయాల్లో నువ్వా సంధి చేసేటువంటి స్థితి కాదు నీది కదా. విగ్రహమే చెయ్యాలి. విగ్రహం చెయ్యాలంటే ఎక్కడ ఉన్నాడో నీకు తెలియదు, వాడికి తెలిస్తే కదా. ఆ రాజ్యం ఏదో తెలిస్తే రాజు దగ్గరికి వెళితే నువ్వా నేనా అని చెప్పచ్చు. విగ్రహం చేయడానికి వీలు. యానం పోనీ దండయాత్ర చేస్తావా, నీకు తగినటువంటి చతురంగ బలం లేదు. 3వది పనికిరాదు. ఆవాసమా, వెళితే కదా ఆవాసం, వెళ్ళే అవకాశమే నీకు లేదు. కాబట్టి ద్వైధమా, నీ మనస్తత్వం అట్లాంటిది కాదు. ఇక్కడ చిట్ట చివరిది ఏముంది, ఆశ్రయం ఒక్కటి మిగిలింది. నీవు ఆశ్రయించాలి, ఒక రాజుని ఆశ్రయించాలి. ఆ రాజుకి రావణాసురుడితో ఏదో తెలియని పరోక్షమైన శత్రుత్వము ఉండాలి, లేదా రావణాసురుడి మిత్రుడైనా అతనికి శత్రువై ఉండాలి కదా. ఇలాంటి స్థితిలో ఉండే ఒక మిత్రుడు నీకు అవసరం అని ఈ కబంధుడు చెప్తున్నాడు. దశాభాగహతో హీన. ఇలాగా మన వాళ్ళు వ్యాఖ్యానం చేస్తే పార్థసారథి మిశ్రుడు అని మహానుభావుడు ఆయన ఈ షడ్యుక్తులను కూడా ఈ మీమాంస తర్కంలో షడ్ ప్రమాణాలుగా చెప్తాడు. శబ్ద ప్రత్యక్ష ప్రమాణం, అనుమాన ప్రమాణం, అలాగే శబ్ద ప్రమాణం, అర్ధాపత్తి ప్రమాణం, ఉపమా ప్రమాణం, ఇలాగా ఒక 6 రకాల ప్రమాణాలు. షడ్యుక్తులు అంటే 6 రకాల ప్రమాణాలు. అంటే ప్రత్యక్షంగా కాని పని అనుమానంతో సాధించవలసి ఉంది, అనుమానంతో కాని పని శబ్దంతో సాధించాలి, శబ్దం కాదు అర్ధాపత్తి. ఇలాగ ఒక 6 రకాల ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ఒకదాన్ని సాధించడానికి, ఒకదాన్ని తెలుసుకోవడానికి 6 రకాల యుక్తులు అంటారు. వాటిని యుక్తి అంటే ప్రమాణము అని పేరు. సద్యుక్తి వివేకమని ప్రాచీన గ్రంథములు కూడా ఉన్నాయి. యుక్తి అంటే ప్రమాణము అంటారు. 6 రకాల ప్రమాణాలు. ఈ 6 రకాల ప్రమాణాలైనా మనం గుర్తించవచ్చు,
లేదా రాజు కాబట్టి రాముడు ఆయన వేదాంతిగా అనిపించడు కదా. కానీ షడ్జు సంధిర్ణ విగ్రహో యానమని ఈ రాజుకు సంబంధించిన 6 గుణములైనా మనం దీన్ని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా చెప్పి దశాభాగగత, నీవు దశాభాగగతుడివి అంటే దుర్దశని పొంది ఉన్నావు రామ. రెండవది హీన, హీనుడవై ఉన్నావు. హీనుడు అంటే చతురంగ బలహీన, నీకు ఏ బలము లేదు, ఏ అంగబలము లేదు, అర్ధబలము లేదు, ఎలాంటి బలము నీకు లేదు. రాముడికి ఎంత అస్త్ర బలం ఉందో వాడికి తెలియవలసిన అవసరం లేదు, కానీ స్థితి మాత్రం అట్లాంటిదే కాబట్టి నువ్వు హీనంగా ఉన్నావు. త్వం హి రామ సలక్ష్మణ, ఒక్క లక్ష్మణుడు తప్ప నీకెవరూ కూడా సాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. యత్కృతే వ్యసనం ప్రాప్తం త్వయాధార ప్రదర్శనం, ఎంత గొప్ప ఆపద కలిగింది అంటే గొప్ప వ్యసనం నీకు కలిగింది, గొప్ప దుఃఖం కలిగింది. వ్యసనం అంటే దుఃఖం అని అర్థం. మన చిదంబర శాస్త్రి వ్యసనం అంటే ఏదో వ్యసనాలు అనుకున్నాడు, చాలా పొరపాటు. త్వయా దార ప్రదర్శనం, దార ప్రదర్శనం అంటే నీ భార్యను అపహరించుట. ఎవరికైనా ఒక భార్యాపహరణం అనేది గొప్ప అపకారంగా, గొప్ప ఉపద్రవంగా, గొప్ప దైన్య స్థితిగా భావిస్తారు. ఆ రకంగా దార ప్రదర్శనమైంది. తదవశ్యం త్వయా కార్య సహ సుహృదాంబర అకృత్వాహి నతే సిద్ధిం అహం పశ్యామి చింతయన్. నేను చాలా ఆలోచించి నీకు ఉపాయాన్ని చెప్తున్నాను. నువ్వు ఉండే స్థితి సుహృదాంబర, మైత్రి చేసే విషయంలో నువ్వు చాలా గొప్పవాడు. నీ హృదయం మంచిది కాబట్టి, మిత్రులంటే నీకు ఇష్టపడతావు కాబట్టి, ఏ మిత్రుడినైనా వదులుకోకుండా మైత్రిని కొనసాగించగలిగే గొప్ప స్థితి నీకున్నది కాబట్టి అని చెప్పకుండానే సుహృదాంబర, మిత్రులలో గొప్పవాడవైన రాముడా అని సంబోధిస్తాడు. అంటే అర్థం, నువ్వు ఒక మైత్రి చేయవలసి ఉంటుంది, నీకు మిత్రతా ధర్మం ఉన్నది కాబట్టి మైత్రి చేయాలి. అది త్వయా కార్య అవశ్యం, నీవు తప్పనిసరిగా మైత్రిని పొందాలి, స్నేహాన్ని చేయవలసి ఉంటుంది. అకృత్వాహి నతే సిద్ధిం, నువ్వు స్నేహము చేయకుండా, ఒక రాజును ఆశ్రయించకుండా, లేదా ఒక వ్యక్తిని ఆశ్రయించకుండా నీవు ఈ అపాయము నుండి కడతేరవు, నీకు కష్టం నీకు నెరవేరదు. ఎలాగా? శ్రూయత రామ వక్ష్యామి, నాకు ఈ అడవిలో మిత్రులేం దొరుకుతాడు అన్నట్టుగా రాముడు కనిపించాడు. శ్రూయత, నేను చెప్తా విను. వక్ష్యామి సుగ్రీవో నామ వానర, సుగ్రీవుడు అనేటువంటి వానరుడు ఉన్నాడు, చాలా గొప్పవాడు. భ్రాత్ర నిరస్త, తన అన్నయ్య గారి చేత, భ్రాత చేత నిరస్త వెడలగొట్టబడినవాడు. క్రుద్ధేన వాలిన శక్రసూనున, చెప్పే పదాల్లో రాముడికి సహాయం ఉండేవాడు అన్నయ్య నుండి వెడలగొట్టబడిన వాడు సహాయం ఎలా అవుతాడు? వాడికి రాజ్యం పోయి ఇల్లు పోయినవాడు రాముడికి ఎలా సహాయం చేస్తాడు అనే అభిప్రాయం రాముడికి కలిగేటట్టుగానే మాట్లాడుతున్నాడు. అలా ఎలాంటి వాడు అతను? సుగ్రీవో నామ వానర, సుగ్రీవో నామ ఏదో రాజానో పార్థివ అనొచ్చు కదా, అంద వానర ఒక కోతి. నీకు కోతి గురించి చెప్తాను. సుగ్రీవుడనే కోతి అనగానే రాముడు బుద్ధి ఉందా? బుద్ధి లేదు. నాకు గొప్పవా అపాయంలో కష్టంలో నేనుంటే నాకు అప్పచెప్పవలసిన మిత్రులు ఎలా ఉండాలి? చాలా పరాక్రమవంతుడే, గొప్ప రాజై చతురంగ బలం ఉండి అలా ఉండాలి కదా. ఒక కోతి అని ప్రారంభించాడు. సుగ్రీవో నామ వానర, పోనీ ఆయన లాంటి వాడు మంచి పగడ్బందీగా వానరాజ్యం చేస్తున్నాడంటే కాదు. భ్రాత్ర నిరస్త, అన్న చేత ఇంటి నుండి వెడలగొట్టబడిన వాడు, వాడికి ఇల్లు కూడా లేదు. ఒక కోతి నీకు సహాయంగా, ఇల్లు కూడా లేని ఒక కోతి నీకు సహాయం, అంతేనా? మరి ఎందుకు వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు అంటే సరదాగా కాదు, క్రుద్ధేన, ఇంకా వచ్చావో జాగ్రత్త అన్నట్టుగా బంధించాడు. ఇంకా వాడికి ఇల్లు దొరికే అవకాశమే లేదనమాట. మరి మళ్ళీ కిష్కిందకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. అలా క్రుద్ధేన, ఎవరితో? వాలినా, అప్పటికే వాలి గురించి రాముడు విని ఉంటాడు. వాలి అంటే పరాక్రమవంతుల్లో ఒకడు కదా. కాబట్టి వాలితో వైరం పెట్టుకున్నాడు. వాలి చాలా గొప్పవాడు. వాలితో వైరం పెట్టుకుని వాడి చేత గెంటించబడి ఉన్న కోతి నీకు సహాయంగా ఉంటుంది. రాముడు వింటున్నాడు, ఏమిటి వీడికి సరిగ్గా మతుండే మాట్లాడుతున్నాడా, దివ్య దేవత అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో రకంగా మాట్లాడుతున్నాడా అన్నట్టుగా చూస్తున్నాడు రాముడు. అంతేనా? వాడెవడు? శక్రసూనునా. పోలే నాకు దేవతకు సహాయంగా ఉంటారనుకుందామా అనుకుంటే ఆ వాలి అలాంటి వాడు దేవేంద్ర కుమారుడు.
దేవేంద్ర కుమారుడు అంటే దేవేంద్రుకి అంశ వల్ల పుట్టినవాడు కదా, అంటే దేవతలంతా వారి పక్షమే. దేవేంద్ర కుమారుడు కాబట్టి దేవతలంతా వారి పక్షం. అలాంటి దేవతలంతా ఎవరి పక్షమో అలాంటి వాలి చేత గెంటించబడిన ఒక కోతి నీకు సహాయము అని కబంధుడు చెప్తున్నాడు. పైన తనెక్కడున్నాడు? ఋష్యమూకం అనే పర్వతం, గిరివరే పంపా పర్యంత శోభితే, అంటే నదుల దగ్గర కొండల దగ్గర ఉండే స్థితి. అలాగే రాజ్యం ఇల్లు కూడా లేదనమాట. నివసతి ఆత్మవాన్, ఒక్కడు, లేదా ఆత్మవాన్ అంటే ఆత్మస్థైర్యం కలిగినవాడు, వాడు ఒక్కడు ఉంటాడు. అసలు ఎంతమంది సహాయం ఉన్నారు తెలుసునా? చతుర్భి సహవానరై, నలుగురు కోతులు ఇంకా సహాయంగా ఉన్నాయి. నిజంగా ఏం చెప్పారు కబంధుడు? వాలి ఉన్నాడు, రావణాసును కూడా జయించగలిగే పరాక్రమవంతుడు, మంచి రాజ్యం, అతని దగ్గర లక్షల కోట్ల మంది కోతులు ఉన్నాయి, గొప్ప సైన్యం ఉంది, నువ్వు వాళ్ళని ఆశ్రయించు అని చెప్పాలి. అని చెప్పకుండా ఆ వాలిచే గెంటించబడి ఒక కోతి 4 కోతులతో సహాయం బిక్కు అంటూ ఉండేటువంటి ఒక వాడు సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పాడు. రాముడు వింటాడు, ఆసక్తిగా వింటాడు. ఇలాంటి వాళ్ళని స్నేహంగా చెప్తారు ఎవరైనా? ఇంత ఆపదలో, నాకు ఇంత సంకష్ట స్థితిలో ఇతని గురించి చెప్తున్నాడు అంటే అతను ఎంత మంచివాడై ఉంటాడో రాముడు ఆలోచిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఒక మంచి స్నేహితుడిని అప్పచెపుతా అన్నాడు కాబట్టి అతను చాలా గొప్పవాడై ఉంటాడు. వానరేంద్ర, ఇక్కడి నుంచి ఒక 12 విశేషణములు వేసి ఆ సుగ్రీవుణ్ణి కీర్తిస్తాడు. వానరేంద్ర, వాడికి రాజ్యం లేకపోవచ్చు, వానరులు ఎవరూ లేకపోవచ్చు, కానీ వానరులందరికీ ఇంద్రుడు లాంటి వాడు, అంటే రాజ్యము పాలించతగినవాడు, వాని పరిపాలించతగనివాడు, ఇతడే పరిపాలించతగినవాడు అని ఆ దేవతామూర్తి చెప్తోంది. కబంధుడు యొక్క రూపంతో ఉండే దేవతామూర్తి చెప్తోంది. అంటే ఓహో, సుగ్రీవుడికి మనం రాజ్యం ఇప్పించాలన్నమాట అని సూచన చేసినట్టయి. మహావీర్య, అలానే పిరికి పందేం కాదు, మహావీర్యుడత. అంతేనా? తేజోవాన్, చూడగానే ఇతను సుగ్రీవుడు అని కనిపెట్టగలిగే ఒక తేజస్సుతో, రాజసంతో ఉంటాడు. అమిత ప్రభ, చాలా గొప్ప ప్రభతో ఉంటాడు. వెళ్ళగొట్టబడిన తన వారందరికీ దూరమైన నీవలనే ప్రభ తగ్గకుండానే ఉండేటట్టుగా స్థైర్యము కలిగిన వాడు. సత్యసంధ, రాముడికి నచ్చిన మాట ఇది. సత్యసంధ, సత్యము మీద నిలబడి ఉంటాడు. తన తండ్రికి సత్యసంధుడని పేరు. కానీ అలాంటి వాడు అంటే, ఆహా నాకు మళ్ళీ తండ్రి లాంటి వాడు ఒకడు దొరికాడు అనుకున్నాడు. కాబట్టే రాముడు సుగ్రీవం నాథమిచ్చతి, కిష్కింధాకాండలో వస్తుంది. అంటే సుగ్రీవుణ్ణి నేను నాథుడిగా, నాకు రక్షకుడిగా భావిస్తున్నాను రాముడు అన్నాడంటే వాడు అదృష్టం ఇంత అంతా కాదు కదా. ఎందువల్ల? సత్యసంధ, చాలా గొప్ప సత్యసంధుడు, సత్యానికి కట్టుబడి ఉండే ధర్మ చింతన కలిగిన వాడు. వినీతశ్చ, అలాని గొప్పగా నీ ఎందు తలకాయ ఎగరేసి నాకు సహాయంగా వచ్చావా, నా దగ్గర పడుండు అనేవాడు కాడు. వినీత, చాలా వినయవంతుడు. ధృతిమాన్, అలాని ధైర్యము లేనివాడు అనుకోకు రామా, మంచి ధృతిమాన్, గొప్ప ధైర్యంతోనే ఉండేవాడు. స్మృతిమాన్, మతిమాన్, మంచి బుద్ధి కూడా కలిగినవాడు. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. మహాన్, గొప్పవాడు. మహాన్ అంటే గొప్పవాడు అని ఎప్పుడు చెప్తారంటే, మహాన్ అనే పదం అన్ని గుణములు ఉండి మంచి గుణములన్నీ ఎక్కువగా ఉండేవాడిని కదా మహాన్ అంటారు. మహాన్ అనేది గుణమేం కాదు. మహాన్ అంటే పెద్దవాడు, పేదవాడు ఎంత పొడుగు ఉంటాడు, లావుగా ఉంటాడని కాదు అక్కడ. మహాన్ అంటే అన్ని గుణములు బాగా కలిగిన వాడు. సరే కరెక్టే, కానీ అతనేం చేయగలుగుతాడు అనుకుంటావేమో రామ. దక్ష, దేనికైనా సమర్థుడు. దక్ష అంటే మంచి సమర్థత కలిగిన వాడు. ప్రగల్భ, ప్రగల్భుడంటే అతను ఏదన్నా చాలా ధైర్యంగా నేను ఈ పని చేస్తా, నీకేం భయం లేదు రామా, నేను వెతికి పెడతాను అన్నాడా చేస్తాడు. ప్రగల్భ అంటే మాట చాలా రాజసంగా చెప్పగలడు, చెప్పిన మాటను సత్యసంధుడై నిర్వర్తించగలడు. కాబట్టి ప్రగల్భం కూడా ఉంది అతనికి. ద్యుతిమాన్, ఒక ఆత్మశక్తి, ఎలాగైనా పైకి అమిత ప్రభ అంటే శారీరకమైనటువంటి ప్రభ కలిగిన వాడు. ద్యుతిమాన్, మానసికమైనటువంటి తేజస్సు కూడా కలిగిన వాడు అతను. అంతేనా? మహాబల పరాక్రమ, మంచి బలం ఉంది, మంచి పరాక్రమము ఉన్నది. ఈ రెండూ కూడా మనకి యుద్ధకాండలో రావణాసుడితో సుగ్రీవుడి యుద్ధం దగ్గర ఈ 2 గుణములు రాముడు చూసి ఆహా నిజమే కదా అనుకుంటాడు. ఆ తర్వాత భ్రాత్ర
విభాషితో రామ రాజ్యహేతోర్మహాబల. అన్నయ్య చేత గెంటించబడినాడు. ఎందుకో తెలుసునా? రాజ్యహేతో. ఈ పదం రాముడికి భరతుడు కూడా అక్కడ అయోధ్యలో కూడా రాజ్యహేతువు వల్లే తను కూడా అడవికి రావాల్సి వచ్చింది. అంటే రాజ్యహేతువు వల్ల మంచి బలము, పరాక్రమము, తేజస్సు, ద్యుతిత్వం అన్నీ కలిగిన నేనలా వచ్చాను, బహుశా నావలనే ఇతను కూడా రాజ్యహేతోహో వాళ్ళ అన్నయ్యకు ఉండేటువంటి రాజ్య కాంక్ష చేత వెడలగొట్టబడి ఉంటాడు. అంటే విశ్వాసాన్ని కలిగించేటట్టుగా రాజ్యహేతోహో అని చెప్పాడు. అలాని మహాబల, మంచి బలము కలిగినవాడు. రెండు మాటలు మహాబల పరాక్రమము అని చెప్పాడు, మహాబలుడు అని చెప్పాడు. మహాబలుడు అంటే అర్థం తనకి మహాబలం కాదు, తన వెనకాల ఉండే నలుగురు కూడా మంచి బలులు. అదే వాళ్ళకి అతనికి బలం. వెనకాల ఉండేవాళ్ళు ఎవరో తెలుసు కదా మనకి. ఎవరు? హనుమంతు, జాంబవంతుడు, నీలుడు. ఇంత గొప్పవాళ్ళు వెనకాల ఉంటే మంచి బలం కదా. ఇలాగే ఉన్నారు వీళ్ళ నలుడు, నీలుడు. మంచి సమర్థులైనటువంటి నలుగురు ఉంటే అది మహాబలత్వం. అతనికి ఉండే ఇందాక చెప్పిన మహాబలమేమో అతనికి ఉండే భుజబలం, ఇదేమో అతని పరివారం వల్ల అతను కలిగిన మహాబలం. ఆ రకంగా బలంతో ఉన్నాడు. సతే సహాయో మిత్రంచ సీతాయా పరిమార్గణే. అతడు నీకు సహాయంగా ఉంటాడు. సీతమ్మ తల్లి యొక్క పరిమార్గణము ఎందు, అంటే వెతుకులాట ఎందు తప్పనిసరిగా మంచి సహాయంగా ఉంటాడు. భవిష్యతి తే రామ మాసచో శోకే మనఃకృతా. నీకు మిత్రుడుగా తగిన వాడతను. నీవు ఏమాత్రం మనస్సులో సంకోచపడనవసరము లేదు, దైన్య స్థితిని పొందనవసరము లేదు. మాచ శోకే మనః కృధాహ. నువ్వు ఇంకా బాధపడక్కర్లా, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు. అతను నీకు మంచి సహాయంగా ఉంటాడు. భవితవ్యం హి యచ్చాపి నతశక్యమిహాన్యథ. భవితవ్యం హి యచ్చాపి నతశక్యమిహ అన్యథ. ఏదైతే కావలసి ఉన్నదో, నీవు రావణాసురుని జయించవలసి ఉన్నది, రాక్షసులను సంహరించవలసి ఉన్నది, సీతమ్మను మళ్ళీ చెర విడిపించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇదంతా భవితవ్యం. ఈ భవితవ్యం కావాలి అంటే నేను చెప్పిన మార్గము తప్ప నీకు వేరు మార్గము లేదు. నాణ్యః పంథా అయనాయ విద్యతే అన్నట్టుగా చెప్పాడు. సుగ్రీవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పేటువంటి సర్గం. ఎవరు? ఒక దేవతామూర్తిగా ఉండేవాడి నోటి వెంట రాముడు వింటున్నాడు. ఇంత విన్నాడు కాబట్టి సుగ్రీవుడి మీద అమితమైన విశ్వాసంతో తాను పేదవాడు వాడు ఏదో చెప్పాడనుకో, ఇతనితో స్నేహం చేయడం దీనికి, ఆ హాయిగా వారితోనే స్నేహం చేస్తే కనుక అన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి అనుకునేవాడు రాముడు. అలా అనుకోకుండా భవితవ్యం వినతశక్యమిహ అన్యథ కర్తుం ఇక్ష్వాకుశార్దూల. ఇక్ష్వాకులలో చాలా గొప్పవాడైన వాడా, ఇలా చెప్తున్నానని కోపం వస్తుందేమో నీకు, కానీ కాలో హి దురతిక్రమ. కాలం గొప్పది కదా. ఎంత గొప్ప కాలం అంటే, కాలం ఒక్కొక్కసారి గొప్ప చక్రవర్తిని కూడా అతను ఇంకొకడిని యాచించవలసినటువంటి స్థితికి లాక్కుని వెళుతుంది. కాలం యొక్క మహిమ. కాబట్టి నువ్వు నేను చెప్పానని నువ్వు చిన్నపోయేట్టుగా నేను సూర్యవంశమాన్ని, వాడేవో వానరరాజు, అది వెడలగొట్టబడిన వాడు, అక్కడ నాకు చెప్తావా, నీకు ఇది మర్యాదేనా అని అనకుండా ముందే తాను వినయంగా చెప్తాడు. కాలోహి దురతిక్రమ. నీకుండేటువంటి దుర్దశను పట్టి, ఈ దశాభాగాన్ని పట్టి ఇప్పుడు కాలాన్ని అతిక్రమించే అవకాశం లేదు. కాబట్టి నీకు అతని సహాయము, స్నేహము చాలా అవసరం. గచ్చ శీఘ్రం ఇతో రామ సుగ్రీవంతం మహాబలం వయస్యంతం కురుక్షిప్రం ఇతో గత్వాద్య రాఘవ. వేగంగా వెళ్ళు, వేగంగా వెళ్ళు, శీఘ్రంగా వెళ్ళు, తర్వాత క్షిప్రంగా వెళ్ళు. రెండు మాటలు చెప్తాడు. గచ్చ శీఘ్రం, వేగంగా వెళ్ళాలి. ఇతో రామ, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అడవి నుంచి జాగ్రత్తగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? పంపా పర్యంత శోభితే అని చెప్పాడు కాబట్టి పంపా నది తీరానికి వెళ్ళిపోవాలి. కిష్కింధే స గిరివరే పంపా పర్యంత శోభితే, అక్కడికి వెళ్ళాలి నువ్వు. అతను మహాబలుడు, వయస్యం, నీకు తగినటువంటి వయస్సులో ఉన్నవాడు, తగినటువంటి నీకు స్నేహం చేయడానికి వీలైనవాడు. ఇతో గత్వా అద్య, ఇప్పుడే, క్షిప్రం, వెంటనే, 3 మార్లు. అద్య అంటే ఈరోజే, ఇప్పుడే, వేగంగా వెళ్ళవలసింది రామ. అద్రోహాయ సమాగమ్య దీప్యమానే విభావసౌ. మళ్ళీ రాముడికి చెప్పకూడని మాట అయినా చెప్పేస్తాడు. ఎలాంటి ద్రోహము తలపెట్టద్దు రామ అతనికి అని చెప్పాడు. ద్రోహం రాముడికి తలపెడతాడు అంటే వాడు కోతి కదా.
ఏదో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఏమైనా జరిగితే గబుక్కున రాముడికి కోపం వచ్చి ఏదైనా చేసేస్తే ఈ సహాయం కూడా రాముడికి లేకుండా అయిపోతుందేమో అని ముందుగా అనుకుని ఒక పెద్దవాడు చిన్నవాడికి జాగ్రత్త చెప్పినట్లుగా, వాడు జాగ్రత్త పరుడే అయిన నాన్న జాగ్రత్త, నీకు ఇచ్చినటువంటి వస్తువులు కింద పడకూడదు, నీ జేబులో ఇంత ఉన్నాయి, జేబు దొంగలు ఉంటారు, వాడు తెలియదా, 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రి అతి ప్రేమ కొద్దీ వాడికి జాగ్రత్తలు చెప్తాడు. అలా చెప్పాడు. అద్రోహాయ సమాగమ్య, జాగ్రత్తగా ఎలాంటి ద్రోహ చింతన లేకుండా మీ ఇద్దరి యొక్క స్నేహం సాగాలి. కేవలం ఊరికే నువ్వు నేను స్నేహితుడు అనుకోద్రామా. విభావసౌ దీప్యమానే, అగ్నిహోత్రాన్ని పెట్టి అగ్నిహోత్రం సాక్షిగా నువ్వు స్నేహాన్ని చేయవలసి ఉంటుంది అని ఆజ్ఞాపించాడు. స్నేహాన్ని కూడా అగ్నిహోత్రం సాక్షిగా చేయమన్నాడు. సఖ్యం సాప్తపదీనం అని అంటారు. అగ్నిహోత్రం సమక్షంలో 7 అడుగులు వేయుట అది సరైన సఖ్యం అవుతుంది. కాబట్టి వధూవరుల చేత 7 అడుగులు వేయిస్తారు. దాని సఖ్యం సాప్తపదీనం అని శాస్త్రం. కాబట్టి అగ్నిహోత్రం సమక్షంలోనే నీవు ఆ స్నేహాన్ని చేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్తాడు. అందుకనే సుగ్రీవుడు చెప్పకుండానే రాముడే లక్ష్మణస్వామితో అగ్నిహోత్రాలు వేయించి ప్రమాణం చేద్దాం అంటాడు. అంటే నమ్మకాన్ని కలిగించడం కోసం. అంతేకాదు ఇంకా చెప్తాడు, సచతే నాగవంతవ్య సుగ్రీవ వానరాధిప కృతజ్ఞ కామరూపీ చ సహాయార్థీ చ వీర్యవాన్. నువ్వు అతను అవమానపరచద్దే రామా. ఎంత ప్రేమ పాపం ఆ గబంధుడికి సుగ్రీవుడి మీద. రామా నువ్వు అవమానంగా చూస్తావేమో, కోతిగాడు కదా, వాడికి గౌరవం ఇచ్చేదేమిటి, కింద కూర్చో, కొమ్మ మీద కూర్చో, చెట్టు మీద కూర్చో అంటాడేమో రాముడని. అలా అనద్దే. నచ అవమంతవ్య, ఏమాత్రం సుగ్రీవుణ్ణి అవమానంగా చేయొద్దు. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు చెప్పడం. ఎందువల్ల సుగ్రీవ, అతను సుగ్రీవుడు అంటే మంచి మెడ కలిగినవాడు, అంటే మంచి మాట కలిగినవాడు, మంచి వాక్చాతుర్యము నీకు కలిగినవాడు. వానరాధిప, రాజు వానరులందరికీ రాజు తగినవాడు అతను. ఇప్పటికీ అధిపుడే అతను. కృతజ్ఞ, నువ్వు కొద్దిగా మేలు చేస్తే ఆ మేలు ఎప్పటికీ మరిచిపోకుండా ఉండేవాడు. కృతం జానాతి ఇది కృతజ్ఞ, చేసిన మేలు మరువకుండా ఉండేవాడు కృతజ్ఞుడు. కామరూపీచ, అంతేనా, అతను గొప్ప శక్తి కూడా ఉంది. ఏదైనా రూపాన్ని పొంది ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలడు. కామరూపీచ, ఎక్కడికైనా తిరగలడు. ఆ శక్తి కూడా అతనికి ఉన్నది. అంతేనా, ఇంకా సహాయార్థీ చ వీర్యవాన్, అతడు నీలాంటి వాడి సహాయం కోరుతున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు అతని సహాయం కోరడం అనేది మన వైపు నుంచి పాక్షికమైతే, అతని వైపు నుంచి కూడా నీ సహాయం అతనికి కూడా ఉంటుంది, అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇద్దరికీ సహాయం అవసరం. కాబట్టి ఇద్దరు సమాన దుఃఖులు. కాబట్టి మీ స్నేహం చక్కగా దృఢంగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు. చెప్పి శక్తౌ హ్యద్య యువాం కర్తుం కార్యం తస్య చికీర్షితం కృతార్థో వా అకృతార్థో వా కృత్యం తవ కరిష్యతి. ఇంకా ఎంత మంచివాడంటే, నీతో వ్యాపారం చేయడు, నువ్వు నాకు ఆ పని చేసి పెడితేనే నేను ఆ పని చేసి పెడతా అనేవాడు కాడు సుగ్రీవుడు. సుగ్రీవుడు మంచివాడు. ఎలాంటి వాడంటే శక్తౌ హ్యద్య యువాం కర్తుం కార్యం తస్య చికీర్షితం, అతను సహాయం మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. ఆ సహాయం మీరు చేస్తారా చెయ్యరా అనేది మీ యొక్క ప్రతిభ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, మీ యొక్క బలం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీకు సమర్థులే ఆ ఉపకారాన్ని చేయగలరు. కానీ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు కాదు, ముందు సీతమ్మ వెతికిన తర్వాతే నీకు ఆ ఉపకారం చేస్తాను అన్నా కూడా కృతార్థ వా అకృతార్థ వా, స్నేహం అంటూ చేసిన తర్వాత నా పని ముందు తర్వాత నీ పని అన్న అలాగే అంటాడు తప్ప, అదే అది వల్ల కాదండి ముందు నా పని చేసి పెట్టండి అని దెబ్బలాడేవాడు తోడు. కృతార్థ అకృతార్థ అంటే అతని యొక్క మనస్తత్వాన్ని చాలా అందంగా నిరూపిస్తున్నాడు. కృత్యం తవ కరిష్యతి, నీవేమీ సహాయం చేయకపోయినప్పటికీ కూడా నీ యందు స్నేహభావం చేత నీ వల్ల ఉపకారం పొందనివాడైనప్పటికీ కూడా తప్పనిసరిగా నీకు అందంగా నీకు ఆ ఉపకారాన్ని, కృత్యం ఏదైతే చేయవలసి ఉంటుందో ఆ ఉపకారాన్ని నీకు చేసి పెట్టేటువంటి మంచివాడు. సహ వృక్షరజస పుత్ర పంపామటతి శంకిత, వృక్షరజస్సు యొక్క కుమారుడు అతను పంపా నదీ తీరంలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్పాడు. ఆ వృక్షరజస్సుడు అని ఒక ఆయన, వృక్షరజస్కుడు లేక వృక్షరజుడు అని అంటారు. అతన్నే ఉత్తర రామాయణంలో వృక్ష విరజుడు అంటాడు వాల్మీకి.
ఒకే పేరు. వృక్ష విరజ అన్న వృక్ష రజ అన్న ఒకే పేరుగా ఉంది. అతని యొక్క కుమారుడు. వ్యాఖ్యాతం రాస్తారు, వృక్షరజ అనేటువంటి స్త్రీయా పురుషుడా? స్త్రీ అయితే వృక్షరజస్సు యొక్క కుమారుడు, పురుషుడైతే వృక్షరజస్సుని చేత పుట్టినవాడు అని చెప్పాలి. వృక్షరజస్సుడు స్త్రీయా పురుషుడా అనేది చిన్న సందేహంగా రాస్తారు. అని వ్యాఖ్యానాల వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఉత్తర రామాయణంలో ఇతని కథ మనకు కనిపిస్తుంది. వృక్షరజుడు అనేవాడు బ్రహ్మదేవుని యొక్క కళ్ళ నుండి పుట్టాడు అని మనకి ఆ ఉత్తర రామాయణంలో ఉత్తర కాండలో కనిపిస్తుంది. ఉత్తర రామాయణంలో కూడా ఉన్నది. కారణం, బ్రహ్మదేవుడు దేవతల రాముని రామ సహాయ హేతు బాలకాండలో చెప్తాడు కదా, రాముడి సహాయం కోసమని చాలా మంది వానరులు పుట్టించారు. అప్పటికే బ్రహ్మదేవుడు వృక్షమూర్తి అయినటువంటి జాంబవంతుడిని పుట్టించారు. అక్కడ జృంభణాత్ జాత జాంబవాన్ అని బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఆవలింత నుంచి ఒకడు పుట్టాడు. ఎప్పుడో కృతయుగంలో పుట్టాడు అతను ఉన్నాడు. కానీ వానరమూర్తిగా అతని నుండి ఎవరు రాలా. ఆ స్థితిలో ఒకనాడు బ్రహ్మదేవుడట, అయ్యో రాముడు తనకి తండ్రి కదా, జనకుడు కదా, బ్రహ్మదేవుడికి తండ్రి పరమాత్మ, అలాంటి నా తండ్రికి ఇలాంటి ఒక మానవుడిగా పుట్టి కోతుల సహాయం పొందవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది, ఇది కూడా నా వల్ల కదా అని బాధపడ్డాడు బ్రహ్మదేవుడు. ఇతను వరాలు ఇవ్వడం వల్లే రావణాసుడు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు. కాబట్టి నా వల్లనే తండ్రి గారైనటువంటి పరమాత్మకి ఇబ్బంది కలిగించిన వాడిని అయ్యానని ఒకనాడు కాంచనాద్రి పర్వతం మీద కూర్చుని బాధపడుతూ ఉన్నాడు. ఏడుస్తూ ఉంటే అతని కళ్ళ నీళ్లు రెండూ జారి ఇతను పుట్టాడు. ఒక పిల్లవాడు ఒక వానర రూపంతో పుట్టాడు. అప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు అతను? అయ్యో రాముడికి భగవంతుడికి కోతులు సహాయం చేయవలసి వచ్చిందా అని ఆలోచిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ కోతి భావన సాగుతూ ఉండడం వల్ల అతని కంటి నుండి పడ్డ తేజస్సుతో ఒక కోతి పుట్టాడు. ఆదిమ వానరుడు. వానరులలో మొట్టమొదటి వాడు ఈ వృక్షరజుడు. ఆ వృక్షరజుడు పుట్టాడు. పుట్టంగానే వాడు సద్య మనలాంటి పుట్టుకలు కావు కదా, దేవతామూర్తుల యొక్క పుట్టుకలని మన పుట్టుకలతో చేయడానికి వీల్లేదు. మన పుట్టుక అంటే ఎలాంటిదో మనకు తెలుసు. మన కళ్ళ ముందుండేవే ఎలా పుడుతున్నాయో చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. పక్షి ఏ రకమైన సంపర్కము లేకుండా పుట్టేవి కొన్ని ఉన్నాయి కదా. మీరు చక్కటి ఒక ఏదో శనగలని మంచి శనగలు మీరే పండించి చక్కగా మీరే ఎండబెట్టి మీరే పొడి కొట్టి శనగపిండిని పెట్టి ఒక మంచి కడిగినటువంటి డబ్బాలో బంగారు పాత్రలో పెట్టి మూత పెట్టి కొన్నాళ్ళు ఉంటే అందులోంచి పురుగులు పుడతాయి. ఎలా పుడతాయి అవి? దేనివల్ల పుట్టాయి? వాటి స్వేదములు అంటారు కదా. అంటే ఎంత సృష్టిలో ఏది ఎలా పుడుతోందో చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఆవు పేడ కనుక అలా వేసిన తర్వాత ఆవు పేడ కనుక పైన ఎండి లోపల పచ్చిగా ఉండే దశలో ఆవు పేడ నుండి తేళ్లు పుడతాయి. ఎలా పుడతాయి అవి? ఆశ్చర్యకరం కదా. పుట్టుకలు మన కళ్ళ ముందుండే చిన్న చిన్న కీటకముల పుట్టుకలే ఇంత అద్భుతంగా ఉంటే ఆనాటి వాళ్ళ కళ్ళ నీళ్ళ నుండి మనుషులు పుట్టారు అంటే దాని ఏదో తప్పుగానో వేరుగానో భావించవలసిన అవసరం ఉండదు. ప్రకృతిలో మనకు తెలియని ఎన్నో ఎన్నో వింతలు. ఇప్పటికీ నెమలి ఏ సంపర్కము లేకుండా కంటుంది. మగనెమలి పురివిప్పి నాట్యం చేస్తూ ఉంటే ఆ నాట్యం యొక్క ఆనందంలో ఆ నెమలి నుండి కంటి నుండి కారిన ద్రవాన్ని ఆడనెమలి తాగితే నెమలి గర్భాన్ని ధరిస్తుంది. ఎంత ఆశ్చర్యకరం మన కళ్ళము. అలాంటి స్థితిలో బ్రహ్మదేవుని యొక్క కంటి యొక్క చుక్క పడేటప్పటికీ వృక్షరజుడు పుట్టాడు. ఆ వృక్షరజుడు అంటే ఒకానొక దుఃఖము నుండి ఆ రజస్సు చేత, రజస్సు అంటే దుమ్ముతో కూడినటువంటి ఒక నీటి బిందువుల చేత పుట్టాడు. వాళ్ళ నుండి పుట్టాడు. పుట్టంగానే అతనికి ఆకలి వేసి నాకైనా ఆహారం కావాలి కదా. ఆహారం కావాలంటే అలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాను. ఈ చెట్లు చేమలు ఉన్నాయి, తూర్పు కరువుల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ విహరించి హాయిగా నువ్వు ఆహారాన్ని స్వీకరించు అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు. బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళిపోతే తమాషాగా ఇతను వెళ్ళి ఆ ఆహారాన్ని తీసుకుని ఒకనాడు అక్కడ ఒక సరస్సు కనిపిస్తే సరస్సులోకి చూచాడు. తనలాంటి రూపమే కనిపించింది. ఎక్కడ ఏమాత్రం తొట్టుబాటు లేకుండా ఉండి ఒక అద్దంలా ఉంది ఆ సరస్సు. మనుషులన్నా వెళితే కదా చల్లా చెదురవుతుంది. అలా లేకుండా ఒక అద్దంలా ఉంటే చూస్తే తన వంటి వాడే లోపల కనిపించాడు. తన నీడను చూస్తే నాలాగా ఇంకోడెవడో ఉన్నాడు అనిపించి వాడెవడో కనిపెడదామని నీళ్ళలోకి దిగాడు. నీళ్ళలో ఉంటారు, వీడి ప్రతిబింబమే కదా. నీళ్ళలోకి దిగిన వాడు కాసేపు చూశాడు, వెతికాడు, కనిపించలేదు. మళ్ళీ పైకి వచ్చాడు.
వచ్చేటప్పటికి ఇతను గొప్ప అందమైన స్త్రీగా మారిపోయింది. ఈ వృక్షరథుడు కాస్త చాలా అందమైన స్త్రీగా మారింది. ఇతనికి ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఏం జరిగిందో తెలీదు. చాలా గొప్ప స్త్రీగా మారాడని కూడా తెలియదు. అతను స్త్రీగా ఉన్నాడంతే. ఉంటే ఆ సమయంలోనే బ్రహ్మదేవుని యొక్క దర్శనం కోసం కాంచనాద్రికి వచ్చి సూర్య భగవానుడు, సూర్య అధిష్టాత, కనిపించే గోడం కాదు సూర్యుడు అంటే, ఆ లోపల ఉండే అధిష్టాత, ఆ సూర్యుడు ఇంద్రుడు కూడా ఒకానొక ఈ రాసకార్యం మీద బ్రహ్మదేవుడు కలిశారు. కాంచనాద్రి మీద ఉన్నారు. కలిసి వెళుతుంటే ఈ అమ్మాయిని చూశారు. చాలా అందమైనటువంటి మూర్తి. సూర్యుని యొక్క తేజస్సు ఆవిడ యొక్క మెడ యొక్క అందాన్ని చూసి, అందమైనటువంటి మెడలో ఉండే ఆభరణాలు చూసి ఎంత బాగుంది పిల్ల అనుకుని మెడనే తదేకంగా చూస్తే అప్పుడు ఆ మెడ దగ్గర నుంచి ఓ పిల్లవాడు పుట్టాడు. ఆ వృక్షరజస్సుకే అలా మెడ నుండి పుట్టినవాడని సుగ్రీవుడు అని ఆ పిల్లవాడికి పేరు. తర్వాత ఇంద్రుడు చాలా ఆనందపడిపోయి, ఇంత అందవా, నేను ఎక్కడిదాకా చూడలేదని చుట్టూ చూద్దామని ఆ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతూ ఆ ఆకాశంలో తిరిగితే అతని యొక్క స్వేదమంతా కారి ఆమె శిరస్సు మీద పడి, శిరస్సు నుంచి వెనకాల జడ నుండి పడి, ఎక్కడైతే తోక భాగం ఉంటుందో ఆ తోక భాగం దగ్గర ఆ తేజస్సు అంతా చేరుకుని ఆ తోక నుండి పుట్టినవాడు కాబట్టి వాలి అయ్యాడు. ఇంద్రుని వల్ల వాలి పుట్టాడు, ఈ సూర్యుని వల్ల ఇతను పుట్టాడు. కాబట్టి ఇద్దరు పుట్టారు పిల్లలు. ఆశ్చర్యపోయింది పిల్ల, అర్థం కాలేదు. ఒక రోజు పరిపాలించింది ఆ పిల్లల్ని. మర్నాడు మళ్ళీ మగవాడిగా మారిపోయాడు ఈ వృక్షరథుడు. ఏమిటి మార్పు అర్థం కాల. గబగబా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. తండ్రి కదా వెళ్ళాడు. ఏమిటి రూపం ఏమిటి, ఒక్క రోజులో నేను మారిపోవడం ఏమిటి, నాకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది, ఈ రహస్యాన్ని చెప్పవా అని అడిగితే బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు. ఒకనాడు పార్వతి ఈ తూర్పు కనుమలలో పరమశివుడు ఎక్కడో గజాసుని యొక్క గర్భంలో అంత ఆత్మలింగంగా ఉన్న సమయంలోనూ ఎప్పుడో ఆడ ఒంటరిగా స్నానం చేయడానికని సరస్సులో వచ్చి, ఆవిడ చాలా ఇష్టమైనటువంటి సరస్సు అని ఆ తూర్పు కనుమలలో స్నానం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు పార్వతి చాలా అందగత్తె, త్రిలోకైక సుందరి, భువన సుందరి అని పేరు కదా ఆవిడకి. అలాంటి పార్వతి స్నానం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు రాక్షసులు కొందరు ఆమె మీద ఉండేటువంటి ఒక ప్రలోభం చేత, ఆమె మీద ఉండే కామవికారం చేత వాళ్ళు కూడా మెల్లగా రహస్యంగా నీటిలోకి దిగి ఆమెకు ఇబ్బంది కలిగించాలని ప్రయత్నం చేశారు. పార్వతి ఆవిడ జగన్మాత లాంటిది కదా, దాంతో ఆవిడ కనిపెట్టి రాక్షసులు దిగారని గుర్తించి ఇందులో దిగిన ఎవడైనా స్త్రీగా మారిపోతాడు అని చెప్పించి ఆ రాక్షసులంతా స్త్రీలుగా మారిపోయారు. అది కథ. ఆ తర్వాత ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక రోజులో వాళ్ళు మళ్ళీ రాక్షసులు అయి ఉంటారు. ఒక్కరోజు ఈ ఒక్కరోజు ఎవడు దిగినా స్త్రీగా మారితే ఒక్కరోజు అలా స్త్రీగా ఉంటారు అని శపించి వెళ్ళిపోయిందయ్యా. ఆ రకంగా నువ్వు ఆ సరస్సులో దిగి ఉంటావు కాబట్టి నీకు ఈ రూపాన్ని వచ్చింది అని చెప్పి మరి ఏం చేయమంటావు. ఇక్కడి నుంచి పంపా తీరానికి అడ్రస్సు చెప్పడంలో కూడా వీళ్ళందరికీ ఒక పథకం ఉంటుంది. రాముడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వస్తుంటే రాముడి యొక్క రూట్ మ్యాప్ అంతా మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎటొస్తాడో రాముడు తెలుసు. ఆ వచ్చే రూట్లో వీళ్ళు పెట్టాలి. పెడితే వీళ్ళే మళ్ళీ రామ సహాయ హేతో, రాముడికి సహాయంగా పెరిగేటట్టుగా వీళ్ళు కావాలని సంకల్పంతో కిష్కింధ అనే పర్వతం ఉంటుంది పంపా తీరంలో. అక్కడికి వెళ్ళు. నీ వల్లనే చాలామంది బాణులు పుట్టారు, వాళ్ళందరినీ నేను ఆజ్ఞాపిస్తా, వాళ్ళందరికీ నీవే రాజు అవుతావు, హాయిగా పరిపాలించు, వీళ్ళిద్దరిని జాగ్రత్తగా పెంచు అని బ్రహ్మదేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. అలాగా వెళ్ళాడు, కిష్కింధలో రాజ్యాన్ని చేశాడు. తరువాత వీళ్ళిద్దరు పెద్దలైన తర్వాత వాలికి సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకాన్ని చేసి ఇద్దరూ కూడా సమాన స్కంధులుగా పుట్టారు, సమానంగా పుట్టారు, ఏకకాలంలో పుట్టారని ఇద్దరికీ రాజ్యార్హత ఉన్నది అని చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను. ఒక వాలికే అనడానికి వీల్లేదు. ఇద్దరు కూడా అన్నదమ్ములు, ఇద్దరూ కూడా ఎవరు ముందు ఎవరు తర్వాత అనే కంటే ఇద్దరు ఒక సమయంలో పుట్టిన వారే. కానీ సుగ్రీవుడికి ఉండే మంచితనం చేత నువ్వు నాకు అన్నయ్యవి అని భావించగలిగాడు. అందువల్ల సుగ్రీవుడికి పూర్తిగా రాజ్యార్హత ఉంది, సందేహం లేదు. అలా పట్టాభిషేకం చేసి వృక్షరథుడు తపోవనానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక నా యొక్క జీవితం సార్థకమైంది అనుకున్నాడో ఏమో వెళ్ళిపోయాడు అని వృక్షరథుడి కథని మనకి అందులో చెప్తారు. ఆ వృక్షరథుడు అతని యొక్క కుమారుడు ఈ సుగ్రీవుడు. పంపామటతి శంకిత, ఒక సందేహంగా శంకిత, శంకాగ్రస్త హృదయుడైనటువంటి ఈ సుగ్రీవుడు పంపా నదీ తీరంలో ఉన్నాడు. భాస్కరస్య ఔరసపుత్ర, సూర్యభగవాను యొక్క ఔరసపుత్రుడు అంటే సాక్షాత్తుగా పుత్రుడు. కానీ అతని యొక్క తేజస్సే ఈ సుగ్రీవుడిగా పుట్టింది.
కృతకిల్విష వాలినా కృతకిల్విష. వాలి కూడా ఇంద్రుడు కుమారుడే అయినప్పటికీ కూడా ఇంద్రుడికి ఉండేటువంటి విధానాన్ని బట్టి వాలికి కూడా ఇతని మీద ఒక రకమైన అపకారం చేసే దుర్బుద్ధి కలిగి వాలి చేత పాపము చేయబడిన వాడయ్యాడు. వాలి ఇతని పట్ల ద్రోహంగా ప్రవర్తించాడు. కాబట్టి రామ సన్నిధాయ ఆయుధం క్షిప్రం దుష్యమూకాలయం కపిం కురు రాఘవ సత్యేన వయస్యం వనచారిణం. చక్కని ఆయుధాలు ధరించి వెళ్ళు. ఆయుధాలను పడేసి ఇంకెక్కర్లేదు నాకు సహాయం దొరికింది కదా అనుకుంటావేమో, కాదు. ఆయుధాలు పట్టుకు వెళ్ళు. ఆయుధంతోనే వెంటనే బయలుదేరి ఆ ఋష్యమూకం మీద ఉండేటువంటి ఆ వాన నుండి కురు రాఘవ సత్యేన సత్యముగా అతనితో స్నేహము చేయుము. ఏదో నాటక స్నేహం కాకుండా, అంటే ఏదో నీకది నాకిది ప్రత్యుపకారంగా చేసే స్నేహం కాకుండా స్నేహము చేయుము అని చెప్తాడు. రాముడు ఈ మాటను ఎంత బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుని యుద్ధకాండలో అతనికి ఇచ్చే మర్యాదను చూస్తే ఎంత బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడో అనిపిస్తుంది. సత్యమైనటువంటి ప్రతిఫలము చేయి కోరి చేయు స్నేహమేమి ధర్మమా భద్రాద్రి రామయ్య బదులేమిటయ్యా అని నా 16వ ఏట ఒక 8 చరణాలతో ఒక కవిత్వం రాశాను. అప్పుడు గుండె పైచ్యం అందులో మాట ప్రతిఫలము చేయు కోరి స్నేహమేమి ధర్మమా. నువ్వు ప్రతిఫలం నువ్వు నా భార్య వెతుకు పెట్టు, నేను నీ రాజ్యాన్ని నీకు భార్యని అప్పచెప్పుతానంటే ఇలా స్నేహాన్ని ఇలా చేయొచ్చునా? భద్రాద్రి రామయ్య బదులేమిటయ్యా అని మొకటంతో వస్తుంది. అది చాలా అందంగా కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి. సరే అవి తర్వాత ఆ రకంగా అడిగాడు. ప్రతిఫలము లేకుండా చేయవలసి ఉంటుంది. సత్యేన ప్రతిఫలం కోరకూడదు. వయస్యం వనచ అతన్ని స్నేహంగా ఉంచుకో. వనచారిణం అతడు కోతి అడవిలో తిరిగేవాడు అనే భావన లేకుండా ఉండండి. సఖిస్థానాని సర్వాణి కార్ష్ణేన కపి కుంజర నరమాంసాశినాం లోకే నైపుణ్యాత్ అధిగచ్చతి. అతను అలాంటి వాడు చూసినా సఖిస్థానాని సర్వాణి కార్ష్ణేన ఈ భూమండలం మీద ఉండేటువంటి ప్రతి స్థానము కూడా కార్ష్ణేన కృత్స్నముగా సంపూర్తిగా అణువణువు అతనికి బాగా తెలుసు. నరమాంస అశినాం లోకే ఎవరైతే రాక్షసులు ఉంటారో రాక్షసులందరి యొక్క జాడలన్నీ బాగా తెలిసిన వాడుతను. నైపుణ్యాత్ అధిగచ్చతి అతను ఉండే నైపుణ్యం చేత ఎక్కడికెక్కడ అతని యొక్క అనుచరులంతా ఉన్నారు. తమాషా ఏంటంటే వానరులందరికీ రాజు వాలి ఆ సమయంలో. కానీ తమాషా అంతకుముందు పట్టాభిషేకం వాలికే జరిగింది. అంటే వాలే రాజుగా ఉన్నాడు. అన్నయ్య అంటే గౌరవంగా ఇతను పక్కనే ఉండేవాడు. ఆ తరువాత వాలి చనిపోయాడనేటువంటి దీని చేత కదా సుగ్రీవుడు రాజ్యాన్ని స్వీకరించాడు. సుగ్రీవుడు రాజ్యాన్ని స్వీకరించినప్పుడు భూమండలంలో ఉండే కోతులన్నీ ఆనందించి చాలా గొప్ప అంటే మంచివాడు రాజు అయ్యాడు. అంతకుముందుండే వాడు ఎలాంటి వాడో వాడు ఏమనుభవించాలో నాకేం తెలియదు. కానీ సుగ్రీవుడు రాజైనప్పుడు ఆ భూమండలంలో ఉండే కోతి జాతి అనేక రకాల జాతులు అన్ని కోతుల్లో ఉండే విభాగాలు అన్నీ ఆనందించి సుగ్రీవ పట్టాభిషేకాన్ని చాలా గొప్పగా చేసుకున్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళందరూ పట్టాభిషేకం అయ్యాక మళ్ళీ ఏ వైపుగా వెళ్ళిపోతారు. ఆ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళెవ్వరికీ మళ్ళీ వాలి వచ్చి రాజ్యాన్ని స్వీకరించాడు సుగ్రీవుడిని తరిమేశాడని తెలియదు. వాళ్ళందరికీ ఇప్పటికీ రాజు సుగ్రీవుడే. ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు వాడు కదా, ఎక్కడెక్కడో ఏ దిగంతాల్లో ఉండేటువంటి కోతులందరికీ నీ రాజవర్రా మరా సుగ్రీవుడనే చెప్తారు వాడు. అలా స్థితిలో ఉంటాడు. కాబట్టి ఇతనికి అంతా అనుచరుడే. ఇతని ఒక్క మాట ఒకటి సమాచారాన్ని అందిస్తే ఎక్కడికక్కడ వెతికి నీకు పెట్టగలిగే గొప్ప సైన్యము అతని దగ్గర ఉంది. సహిస్థానాన్ని అన్ని చెప్పగలరు. నతస్య అవిదితం లోకే కించిదస్తి రాఘవ యావత్ సూర్య ప్రతపతి సహస్రాంశురవిందమా. అతనికి తెలియని చోటు లేదు రామ. కించిదస్తి నకించిదస్తి ఎక్కడా లేదు, అన్నీ తెలుసు. ఎక్కడ దాకా తెలుసునా సూర్యుడు ఈ భూమండలం మీద ఎక్కడి దాకా తన తేజస్సుని తన ఎండని ప్రవేశపెడతాడో అక్కడి దాకా ఇతను తిరిగాడు. కారణం ఇతను సూర్యాంశ కాబట్టి సూర్యుడికి పుట్టాడు కదా. కాబట్టి సూర్యుని యొక్క రవికాంచని చోట కవికాంచును అన్నట్టు కూడా కవికాంచని చోట కూడా ఈ కపికాంచు. కాబట్టి అంత గొప్పగా ఈ భూమండలం మొత్తాన్ని చూడగలిగిన గొప్ప నేర్పు కలిగిన వాడుతను. స నదీహి నదులన్నీ తెలుసు.
అందుకని అతను చెప్తాడు రాముడికి ఈ నది వస్తుంది, ఆ నది వస్తుంది, ఈ పర్వతం, అన్ని పర్వతాల పేర్లు, అడ్రస్సులు, అవి ఎంత ఎత్తు ఉంటాయి, వాటి మీద ఏ చెట్లు ములుస్తాయి, అక్కడ ఏ దేవతలు ఉంటారు, ఇవన్నీ కూడా చెప్తాడు కిష్కింధాకాండలో సుగ్రీవుడు. నదీహి విపులాన్ శైలాన్, పర్వతాల గురించి బాగా తెలుసు, గిరుల గురించి తెలుసు, గిరిదుర్గముల గురించి తెలుసు, కందరములు గుహల గురించి తెలుసు. అన్వీక్ష్య వానరై సార్ధం పత్నీం తే అధిగమిష్యతి. అంత గొప్ప నైపుణ్యము కలిగినటువంటి ఆ సుగ్రీవుడు తప్పనిసరిగా నీ భార్యను వెతకి పెట్టును అని చెప్పి వానరాంశ మహాకాయాన్ ప్రేషయిష్యతి రాఘవ దిశో విచేతుం తాం సీతాం తద్వియోగేన శోచితుం. అతనికి సహాయంగా 4 వానరులే ఉన్నారు అని చెప్పిన ఈకబంధుడే అతను కనుక తలుచుకుంటే మహాకాయులైన వానరులను వేల కొలదిగా పంపించగలడు అని ఎందుకన్నాడు అంటే వానర సైన్యమంతా అతని యొక్క కంట్రోల్లో ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా వాలి రాజు, ఇతను మంచివాడు కాబట్టి మీరంతా వాలి మాట వినండిరా అన్నాడు తప్ప మీరంతా నా వైపు రండి అంటే ఒక్కసారి వారిని లేపేయగలిగే సమర్థుడు కూడా అతను. అయినప్పటికీ కూడా అతను ఏదో ఒక కారణం చేత ఇలా ఈ రకంగా ఈ శంకితుడై ఉన్నాడు అతను. అలాంటి వాడు వానరులందరినీ పంపించి అన్ని దిక్కులు వెతికిస్తాడు. నీ భార్యను తప్పనిసరిగా నీకు అందిస్తాడు. నజ్ఞాస్యతి వరారోహాం నిర్మలాం రావణాలయే సజ్ఞాస్యతి. అతడు తప్పనిసరిగా నీ సీతమ్మను వెతికి పెడతాడు. ఎలాంటిది సీత అంటే రాముడికి కొన్ని 3 విశేషణాలతో సీత క్షేమంగా నిర్మలంగా హాయిగా ఉంది అని సూచన చేస్తాడు. రాముడికి భయం కదా, ఏమైందో సీతకనే భయం ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నిర్మల, సీతకి శారీరకమైన ఎలాంటి ఉపద్రవము కలగలేదు. నిర్మలంగా ఉంది సీత. అంతేనా వరారోహ, శరీరంలో ఏ రకమైనటువంటి హింస పెట్టినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు. ఎవరు సీత మీద ఒక కత్తి దూయడం కానీ కొట్టడం కానీ ఎవ్వరూ ఏం చేయరు. సీతను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు కాబట్టి వరారోహ, శరీరంలో ఎక్కడ కూడా ఆవిడకి ఏ దెబ్బ లేదు, హాయిగా ఉంది. నిర్మల అంటే మానసిక శారీరకంగా ఎలాంటి ఒక ఒత్తిడికి గురి కాకుండా బలాత్కారానికి గురి కాకుండా ఉన్నది అని రాముడికి చెబుతూ రావణాలయే, రావణాసు దగ్గర ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆవిడ క్షేమంగా నిర్మలంగా ఉంది. సమేరు శృంగాగ్రగతాం అనిందితాం ప్రవిశ్య పాతాళ తలేపి వాశ్రితాం ప్రవంగమానాం ప్రబలస్తవ ప్రియాం నిహత్య రక్షాంసి పునః ప్రదాస్యతి. సమేరు శృంగాగ్రగతాం, సీత మేరు పర్వతం మీద శిఖరం మీద ఎక్కడో చిట్ట చివరి ఉన్నా కూడా ఈ వానరుడు నీకు అందించగలడు, అంత గొప్పవాడతాడు. అనిందిత, ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి మాట పడకుండా ఉంది అక్కడ. అనిందిత, అప్పటిదాకా ఎవరు కూడా సీతమ్మని ఏమనలేదన్నమాట. అనిందిత, ఎవరు తిట్టు కూడా తిట్టరు, చాలా గొప్పగా చూసుకుంటున్నారు ఆవిడ. అనిందిత అంటే రాముడికి ధైర్యాన్ని కలిగించడం కోసం చెప్పాడు. సీతమ్మకి ఏమీ కాలేదు, సీతమ్మ హాయిగా ఉంది, సీతమ్మని ఎవ్వరూ ఏమండం లేదు. కాబట్టి నువ్వు సీతమ్మ వైపు నుంచి అతని యొక్క బాధను తగ్గిస్తూ ఈ ప్రయత్నం మీద పెట్టాలి అంటే సీతమ్మ బాగుంది కాబట్టి ఆ సీతమ్మని చేసే వెతికే ప్రయత్నం నువ్వు చేయాలి కాబట్టి అంటూ ప్రయత్నశీలుణ్ణి చేయడం కోసం అతను ఈ 3 విశేషణాలు వేశాడు. అనిందిత, నిర్మల, వరారోహ. ఎలాంటి తిట్లు తినడంలా హాయిగా ఉంది, ఎలాంటి బలాత్కారానికి గురికాల నిర్మలంగా ఉంది, ఎలాంటి శరీరం మీద ఎలాంటి ఘాటు ఆవిడకి లేదు, ఏ కత్తితో కొట్టడం కానీ కొరడాతో కొట్టడం కానీ గదితో ఏమీ లేదు, హాయిగా ఉన్నది అని చెప్పి అలాంటి పాతాళ తలేపివాశ్రిత అది పాతాళ లోకంలో వాడు దాచినప్పటికి కూడా ఇతను పెడతాడు, పట్టుకొస్తాడు. ప్లవంగమానాం ప్రవరహ తవ ప్రియ, అన్ని కోతుల్లో ఉత్తమమైనటువంటి వానరుడు కాబట్టి ఇతను తప్పనిసరిగా రాక్షసులని సంహరించడంలో కూడా నీకు సహాయం చేసి అతను సీతమ్మను నీకు అందిస్తాడు అంటూ వాల్మీకి 72వ సర్గని ముగించాడు. ఇత్యార్షే వాల్మీకి శ్రీ రామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 27వ సర్గ. ఇంకా 4 సర్గలు ఉన్నాయి. 4 సర్గలు కూడా శనివారం 2 సర్గలు, ఆదివారం 2 సర్గలతో వచ్చే ఆదివారం నాటికి ఈ అరణ్యకాండను ముగిద్దాం. ఈరోజు ఇప్పటికీ ముగించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు.
ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితः బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్య వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.